you guys want to discuss today? There is only 5, 7, 8 students, or maybe 10. All right. Yeah. Which which program? Which program should we look at? Whoever is game. This is your chance. To create a app for fruits, ma'am. Okay, you want to do that? Okay. What can you read me the question? Just 1 second, ma'am. Hmm. And again, I want another volunteer to share the code. நீங்க என்ன கோட் எழுதிருக்கீங்களோ காட்டுங்க and we'll go from there. Any volunteers? If no volunteers, I'm Ma'am, gonna not Sri. ma'am, the code, Okay, go ahead. சொல்லுங்க. ma'am, the code which is in Python, the code I have done my personal. Which should I use? So code written in Python, and what is the other one? Ma'am, I have done my code in web development, ma'am. React JS. No. We are not going to React. We are going to just look at Python. Oh, Just Python code. oh, So Ajay Kumar is going to explain me what the problem is, and somebody else, maybe I'm thinking Purvaja. Purvaja is going to show me the code. Purvaja, did you write the code? Yeah. And the homework பண்ணியாச்சா Purvaja? Okay. All right. Get your computer ready and explain me your code. In the meantime, Ajay, what the code? Well, I start. Yes. Write an app for a fruit vendor. A fruit vendor has a list of fruits, apple, orange, banana, etc. When the customer comes in, the vendor asks, "What do you want to buy?" The customer says, "I want apple or 3 apples or something like that." Hmm. Your program will find out the what fruit that customer is asking. Your program will also find if the customer already asked for quantity of the fruit, 1 apple or 5 orange, etc. Print the quantity if the customer says the quantity. If not, ask how much he wants. Okay. That is the question. Yes, ma'am. Oh, That's okay. all. Anybody has any? Okay, somebody else, maybe Akash Balan. Tell me the problem in your own words. Don't read the problem. நீங்க உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்ன அப்படின்னு ரிப்பீட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். மேம் இப்ப யூசர் கிட்ட இருந்து உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு கேக்குறோம் மேம். ஃபர்ஸ்ட் இப்ப யூசர் வந்து சரி. எனக்கு ஆப்பிள் வேணும்னு கேட்டா நெக்ஸ்ட் லைன்ல உங்களுக்கு எத்தனை ஆப்பிள் வேணும்னு கேட்கணும் மேம். இப்ப அதுவே யூசர் 3 ஆப்பிள்னு கொடுத்தா நம்ம 3ன்னு நம்மளா ஆட்டோமேட்டிக்கா எடுத்துக்கணும் மேம். அது ஓகே, வெரி சிம்பிள். ஓகே, ஆன்சர் என்ன? ஆன்சர் வந்து 3 ஆப்பிள்ஸ், அவ்வளவுதானா? ஜஸ்ட் ஆஸ்க் தி क्वेश्चन. டு வி ஹேவ் டு சே ஓகே 3 ஆப்பிள், எங்க கிட்ட 3 ஆப்பிள் இருக்கு, ஹியர் இஸ் யுவர் 3 ஆப்பிள்ஸ், அந்த மாதிரி விக்கணுமா இல்ல வாட் இஸ் தி அவுட்புட்? இல்ல கேக்குறேன் நான். வாட் இஸ் யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? என்ன क्वेश्चनல என்ன கேட்டிருக்காங்க? இல்ல இவ்வளவுதானா? ஜஸ்ட் ஆஸ்க் தி क्वेश्चन. இஃப் தி யூசர் சேஸ் 3 ஆப்பிள்ஸ், அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சா? ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணி முடிஞ்சதா? இல்ல மேம், நம்ம யூசர் எத்தனை கேட்டிருக்காங்க உங்க குவாண்டிட்டியை பிரிண்ட் பண்ணணும் மேம். குவாண்டிட்டி பிரிண்ட் பண்ணலாம். சரி, அவ்வளவுதானா? ஜஸ்ட் பிரிண்ட் தி கோட். ஓகே, ஆல் ரைட், சவுண்ட்ஸ் குட். ஓகே, who wrote the code? Purvaja, can you share your screen? போன்ல அட்டெண்ட் பண்றீங்களா? ஏன் லேப்டாப்ல அட்டெண்ட் பண்ணல? சரி, லேப்டாப்ல மைக் இல்லைன்னா you can use the phone for the mic and the laptop for the sharing the code. இல்லையா? You can do both. You can connect to the same meeting from 2 different devices. இல்லையா? So next time பண்ணுங்க. I don't want to spend more time now. Okay, Rajasoumya, உங்க லேப்டாப் ரெடியா? ஷேர் பண்ணுங்க கோடு. ஸோ இந்த கோட் வந்து ஆல்ரெடி இன்னும் ப்ரீவியஸ் கிளாஸ்ல வந்து அவர் கார்த்திக் வந்து யூ டிடன்ட் கோ த்ரூ திஸ் கோட். இன்னும் யூ ஆல்ரெடி வென்ட் த்ரூ திஸ் கோட்? நோ மேம், இன்னும் பார்க்கல. சரி.
சரி, இந்த கோட் எழுதுறதுனால ஓகே, while Raj Samya get your laptop up, என்ன லேர்ன் பண்றீங்க? What is the concept you are learning? Programming இதுல என்ன இந்த program எழுதுனதுல what do you learn? என்னென்ன மாதிரி programming featuresலாம் இதுல நீங்க லேர்ன் பண்றீங்க? Anybody? ஈஸ்வர் கார்த்திக் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். what இந்த ப்ரோக்ராம் நீங்க பண்ணீங்களா? இந்த ப்ரோக்ராம் பண்ணீங்களா? இது பண்ணல மேம். அதுக்கு மேல இருக்க அந்த 2 ப்ரோக்ராம். இது மேல இருக்க 2 ஆல்ரெடி கிளாஸ்ல பண்ணதானாமே? இல்ல மேம். ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து காட்டுனாங்க. ஆனா அதுல நிறைய எரர் வந்ததுனால அது வந்து சார் பாதியிலே நிப்பாட்டிட்டார். அப்படியா? சரி. சோ இந்த ப்ரோக்ராம் சோ ஃபார் நம்ம ஓகே, ஆல்ரைட். எல்லா somebody else. ஜெய கோகுல் ராஜா நீங்க பண்ணீங்களா? பண்ணீங்களா அந்த கோட்? இல்ல மேம், நானும் ப்ரீவியஸ் 2 கோட் தான் பண்ணேன். இத ட்ரை பண்ணேன். டைம் இல்லாம முடிக்க முடியல. படிக்க முடியலையா? ஓகே. எனக்கு தெரிஞ்சு கன்கார்டினேட் யூஸ் பண்ணுவாங்க நினைக்கிறேன். ஸ்ட்ரிங்கை வந்து இன்டீஜரா கன்வெர்ட் பண்ணி அதுல இருந்து நம்ம மாத்துவோம். what do you mean string integer கன்வெர்ட் பண்ணனுமா? why ஏன் string integer கன்வெர்ட் பண்ணனும்? மேம், நம்ம 3 ஆப்ரேஷன் கொடுக்கும்போது 3ங்கிறது தான நம்ம குவாண்டிட்டியா நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அப்ப அந்த ஸ்ட்ரிங்கை வந்து நம்ம இன்டீஜரா கன்வெர்ட் பண்ணனும். எப்படி string integer கன்வெர்ட் பண்றது? நம்ம 3 அப்படின்றது கொடுத்தா அது 3 ன்னு இன்டிஜரா கன்வெர்ட் பண்ணலாமா? பண்ண முடியுமா? முடியும்னு தான் நினைக்கிறேன். முடியும் தான் நினைக்கிறேன். முடியும் தான் நினைக்கிறீங்க. அந்த ஸ்ட்ரிங் எப்படியா இருக்கணும்? 3 the நம்பர் 3யா இருந்தா முடியுமா இல்ல THREE போட்டா முடியுமா? நம்பர் 3யா இருந்தா தான் முடியும். கரெக்ட்டா தெரியல. That's a good point. Okay, all right. Sure. So நீங்க okay, so who's showing here? Rajasoumya. So Rajasoumya, நீங்க all right, you can explain your code. Try to முடிஞ்சா இங்கிலீஷ், பட் இல்லன்னா தமிழ்னாலும் பரவாயில்ல. நல்லா கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Let explain me each line. ஓகே மேம். ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரூட்ஸ்னா ஒரு லிஸ்ட் கிரியேட் பண்றேன் மேம். இதுல வந்து ஆப்பிள், ஆரஞ்சு, பனானான்னு 3 எலிமெண்ட்ஸ் வந்து அந்த லிஸ்ட்டுக்குள்ள கொடுத்துருக்கேன். அப்புறம் while trueன்னு ஒரு கண்டிஷன் கிரியேட் பண்ணி ஆர்டர் ஈக்குவல் டு what is of while true? மேம் சாரி மேம், என்னது? What is the purpose of while true? மேம் இப்போ வந்து எக்ஸிட் கொடுத்தா பிரேக் ஆகும் மேம். சப்போஸ் வந்து அவங்க அவங்க எக்ஸிட் கொடுக்கற வரைக்கும் திருப்பி யூசர்ட்ட இருந்து இன்புட் வாங்குறதுக்காக while trueன்ற கண்டிஷன். சரி, ஓகே. சோ திருப்பி ஒரே இது திருப்பி பண்றதுக்காக எக்ஸிட் while true போட்டுருக்கீங்க. சரி, ஓகே. இன்புட் வந்து கெட் பண்றேன் மேம். ஆர்டர்ல வந்து இப்போ யூசருக்கு வந்து என்ன ஃப்ரூட் வேணும்னு ஆர்டர்ல வந்து கெட் பண்றேன் மேம். சரி, இப்போ அவங்க எக்ஸிட் கொடுத்துட்டாங்கன்னா பிரேக் ஆயிரும். இல்லைன்னா ஆர்டரை வந்து லோயர் கேஸ்ல வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மேம். இப்போ வந்து அந்த ஆர்டரை வந்து நான் ஒரு நிமிஷம். So what is the purpose of break? என்ன பண்ணும்? எக்ஸிட்னு அவங்க கொடுத்துட்டாங்கன்னா அந்த கண்டிஷன்ல இருந்து பிரேக் ஆயிரும் மேம். எந்த கண்டிஷன்ல பிரேக் ஆகும்? இல்ல மேம், அடுத்த ஸ்டெப்புக்கே போகாது. அது அங்கேயே ஸ்டாப் ஆயிரும். ஸ்டாப் ஆயிட்டு என்ன ஆகும்? அடுத்து எங்க போகும்? எங்கனா போணும் இல்லையா? ப்ரோகிராமே முடிஞ்சிருமா இல்ல எங்க where will be the thank you for shopping with us னு பிரிண்ட் ஆயிரும். என்னது? thank you ஏன் அங்க போகும்? So what is the purpose of break? break இப்போ எனக்கு எக்ஸிட்னா யூசர் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அவங்க கிட்ட அவங்களுக்கு ஷாப் பண்றதுக்கு எதுவும் இல்லைன்னா தான் மேம் அவங்க எக்ஸிட்னு கொடுப்பாங்க. அதனால கரெக்ட். நீங்க ஒழுங்கு கரெக்டா யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க. நான் என்ன கேள்வி கேட்கிறேன்னா, ப்ரோக்ராமிங்ல எப்ப வந்து பிரேக்ன்ற ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து எப்ப யூஸ் பண்ணுவீங்க? வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் இந்த ப்ரோக்ராம்ல இன் ஜெனரல் ஆர் மேபி இந்த ப்ரோக்ராம்லயும் வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் பிரேக்? எந்த இடத்துல நீங்க பிரேக் அப்படின்ற ஸ்டேட்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணுவீங்க? நீங்க இல்ல, I can ask somebody else too. Yes. So yes, this is the answer I'm looking for. Surya Narayanan, can you say it? பேசுங்க பார்க்கலாம். So again, guys, if you want to do
ஆன்சர் பண்ணணும்னா எனக்கு இனிமே டைப் பண்ணாதீங்க. லைக் ஐ செட் இந்த கிளாஸ்ல வந்து ஐ வாண்ட் யூ ஆல் டு ஸ்பீக். அதனால ஆன்சர் டைப் பண்ணாதீங்க. ரைஸ் யுவர் ஹேண்ட் and I'll call out the name and then tell me. Okay. So Suryanarayanan, சொல்லுங்க. Yeah, சொல்லுங்க. Yes, ma'am. Am I audible, ma'am? Yes. Ma'am, break statement is a statement which is used in loops to break the iteration. It will actually take the control out from the loop to the outside the loop. Outside the loop. The purpose of break is எதனா ஒன்று திருப்பி பண்ணிட்டே இருந்தான்னா பண்ணது போதும் வெளியில வந்துடலாம். அதுக்காகத்தான் பிரேக் யூஸ் பண்ணுறோம். So ராஜ் சௌமியா, so எதுக்கு உங்க இதுல ஏன் பிரேக் யூஸ் பண்ணீங்க? வாட் இஸ் ஆர் யூ லூப்பிங் இன் யுவர் கோட்? உங்க கோட்ல லூப் போயிட்டு இருக்கா? எஸ் மேம். while யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு. எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ while லூப் போயிட்டு இருக்கிறதுனால யூ சேயிங் ஓகே எக்ஸிட் பண்ணியாச்சு. ஸோ திருப்பி கேட்க வேண்டாம். ஐ வாண்ட் பிரேக் அவுட் ஆஃப் த while லூப். ஸோ உங்களோட கண்ட்ரோல் எங்க போகும்? ப்ரோக்ராம் எக்ஸிகியூஷன் பிரேக் எக்ஸிக்யூட் ஆன பிரேக் என்றது வரும்போது எங்க போகும்? அடுத்த கோடு அடுத்து எந்த லைனுக்கு கோடு போகும்? லாஸ்ட் print thank you for shopping with us னு கொடுத்திருக்கேன். அந்த while எங்க எண்ட் ஆகுதோ அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேட்மென்ட்க்கு போகும். எஸ் ரைட், தட் இஸ் தி ஆன்சர். ரைட், உங்களோட while லூப் எங்க எண்ட் ஆகுதோ and then at the end of the while loop அந்த whileக்கு அடுத்து எந்த ஸ்டேட்மென்ட் இருக்கோ அந்த ஸ்டேட்மென்ட்க்கு போகுது. ரைட், ஓகே ஓகே. அந்த பிரேக்குக்கு பதிலா லெட்ஸ் சே அவங்க வந்து okay, I want to see, let's see, keep going, scroll down. Okay, all right, so somebody else, she is using line number 26. Somebody else, not Raj Soumya, not Suryanarayanan. I want somebody else to answer. Line number 26 ஒரு continuous statement கொடுத்திருக்காங்க. ஏன் கொடுத்திருக்காங்க? What is the purpose of a continuous statement? மேம் கரெக்ட் ஐட்ரேஷனை ஸ்கிப் பண்றதுக்காண்டி. What do you mean by correct iteration skip பண்றது? மேம் அவங்க வந்து அந்த லிஸ்ட்ல இல்லாத பொருள் வந்து டைப் பண்ணிட்டாங்கன்னா, சப்போஸ் அது இல்ல வேற ஏதாவது டைப் பண்ணுங்க இருந்துச்சுன்னா நாங்க கண்டினியூ பண்றோம் அப்படின்றதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. இன்னொரு சொல்லுங்க. கண்டினியூ. What is the purpose of continue? மேம் இப்ப யூசர் கொடுத்த நேம் வந்து அவங்க வச்சிருக்க லிஸ்ட்ல இல்ல மேம். அவங்க லிஸ்ட் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ்ல இல்ல மேம். ஆமா, அதனால என்ன பண்ண சாரி we don't have that available fruit available னு சொல்லிட்டாங்க மேம். சப்போஸ் யூசர் வந்து வேற வேரியபிள் அதாவது வேற நேம் கொடுத்தாங்கன்னா அது இருந்துச்சுன்னா சப்போஸ் வேற கண்டிஷன் படி அது ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிரும் மேம். இல்ல. Let's see who is trending. Nikita, yeah. மேம் இப்போ வந்துட்டு யூசர் அந்த லிஸ்ட்ல இல்லாத ஃப்ரூட் நேம் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அந்த சாரி வி டோன்ட் ஹேவ் தட் ஃப்ரூட் அவைலபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இதை கொடுத்துட்டு அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை பிரிண்ட் பண்ணிட்டு மறுபடியும் அந்த யூசர் கிட்ட அந்த ஃப்ரூட் நேமை கேட்கும் மேம். அதுக்காக தான் கண்டினியூஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க மேம். ஸோ ஏன் வந்து எங்க அந்த யூசர் கிட்ட ஃப்ரூட் நேம் கேட்கும் அப்படின்றீங்களா? அந்த கோடு எங்க இருக்கு? ஜஸ்ட் கண்டினியூ அந்த கோடு மட்டும் தானே இருக்கு. எஸ் மேம். எங்க அப்ப அந்த கோட காணோம். அந்த என்டர் பண்றீங்க. அவங்கள கோடு கொஞ்சம் ஸ்க்ரோல் பண்ண சொல்றீங்களா மேம்? மேல இருக்குதான். மேல இருக்கு. பட் கண்டினியூ சொன்னா அந்த கோடுக்கு போகணும். ஐ மீன் why would அந்த கோடுக்கு தான் எப்படி போகும்னு தெரியும் உங்களுக்கு? இல்ல மேம், இப்ப கண்டினியூ அந்த while loop குள்ள தான மேம் இருக்குது. சரி, ஓகே. somebody else tried. Who was it? Akash? மேம் இப்ப கண்டினியூ கொடுத்திருக்கனால கீழ இருக்க எல்லாமே ஸ்கிப் ஆயிட்டு மறுபடியும் ஃபர்ஸ்ட் ஒயில்ல இருந்து ரன் ஆகும் மேம். ஃபர்ஸ்ட் ஒயில். ஓகே. ரன் ஆறப்ப 7th லைன்ல கொடுத்திருக்காங்க மேம். மறுபடியும் யூசர்ட்ட இருந்து இன்புட் கெட் பண்றதுக்கு. எஸ். சோ நிகிதா, your answer was correct, but the explaining, so continue ஓட மீனிங் என்ன? அந்த ஒரு கரெக்ட்டா கண்டினியூக்கு மீனிங் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். anybody else want to try? Yeah, I think Akash, you got it, but I want நீங்க எல்லாரும் இன்னொரு தடவை ஒரு என்ன சொல்றது கரெக்ட் பர்பஸோட அப்பதான் இதுக்கு சொன்னீங்க இல்லையா? பிரேக்குக்கு என்ன சொன்னீங்க? பிரேக்னா ஒரு லூப்ல போயிட்டே இருந்தோம்னா பிரேக் கொடுத்தோம்னா அந்த லூப் எல்லாம் முடிச்சுட்டு பிரேக் அந்த லூப்பை விட்டு வெளியில வந்துரும். தட் இஸ் வாட் த பிரேக் இஸ். அது மாதிரி நாட் Suryanarayan. I want somebody else. I want you somebody to explain continueக்கு என்ன மீனிங் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணனும்னு கேக்குறேன் நான். ஈஸ்வர். no, maybe Ishwar. Okay, Ishwar.
மேம் கண்டினியூனா இப்ப கரண்ட் ஐட்ரேஷனை வந்து ஸ்கிப் பண்ணிட்டு திரும்ப அந்த லூப் வந்து ரன் ஆகும் மேம். ஒரு வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு. கரெக்ட். வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டா? See, that is unnecessary அதாவது statement. இங்க வந்து வேல்யூ கொடுக்கல மேம். இப்ப கொடுத்தாங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும் மேம். அது ஃபார் லூப். ஃபார் லூப்ல Yes. கொடுத்தீங்கன்னா வேல்யூ தானே இன்க்ரீஸ் ஆகும், டிக்ரீஸ் ஆகும், வாட் எவர். பட் ஓகே, கண்டினியூட பர்பஸ் என்ன? ஓகே, ஒன் மோர் பர்சன். கரெக்ட். ஆல்மோஸ்ட் தேர். அஸ்மிதா. மேம் அது வந்து இப்ப கரண்ட் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஸ்கிப் பண்ணிடும் மேம். நெக்ஸ்ட் இருக்கிற எல்லாமே ஸ்கிப் பண்ணிட்டு கண்டினியூ வந்து திரும்பி வைல் லூப்க்கு போயிடும், மேல போயிடும். ஓகே, ஒரு லூப்னு ஒண்ணு இருந்ததுன்னா அந்த லூப் பாடி லூப்ல எத்தனை ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கோ மிச்சம் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இட் வில் கோ பேக் டு த ஸ்டார்டிங் ஆஃப் த லூப். தட் இஸ் த கன்சைஸ் ஆன்சர், ரைட்? நீங்க ஐ திங்க் நிகிதா எக்ஸ்பிளைன் ஹவு கண்டினியூ எப்படி ஒர்க் ஆகுது, இந்த கோட்ல எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்ற பர்பஸோட சொன்னாங்க, which is correct. But in general, when somebody asks you what is continue னா ஓகே மிச்ச கோட்லாம் வேண்டாம், ஸ்டார்டிங் முதல்ல இருந்து ஆரம்பி அப்படி சொல்றதுக்கு தான் கண்டினியூ யூஸ் பண்றோம். So that is the break and continue, which is what you are using here. Okay, good. All right, continue with your explanation, Rajasoumya. Okay. Okay, exit பண்ணா பிரேக் ஆயிட்டீங்க. ஓகே. இப்ப வேர்ட்ஸ்னு ஒரு இது போட்டு அப்புறம் நான் வாங்குற ஆர்டரை வந்து லிஸ்டா வந்து கன்வெர்ட் பண்றேன் மேம். ஸ்பிளிட். அப்புறம் அந்த ஃப்ரூட் நேம் வந்து நன்னு இனிஷியலைஸ் பண்றேன் மேம். அப்புறம் ஒரு லூப் கொடுக்குறேன் ஃபார் வேர்ட் இன் வேர்ட்ஸ்னு. இது வேர்ட்ஸ்ல இருக்கிற ஒவ்வொரு வேர்டையும் செக் பண்ணுது மேம். இப்ப வந்து இந்த வேர்டு வந்து ஃப்ரூட்ஸ்ன்ற இதுல இருந்ததுன்னா ஃப்ரூட் நேம் இஸ் ஈக்குவல் டு வேர்டுன்னு நான் வந்து அசைன் பண்றேன் மேம். சரி, அதுக்கு என்ன பர்பஸ்? சோ என்ன பண்ணீங்க so far? 16 லைன் நம்பர் 16 to 21 என்ன மீனிங்? இப்போ ஃப்ரூட் நேம் வந்து ஏன் நன்னு இது பண்றேன்னா, அடுத்து எனக்கு வந்து இப்போ சப்போஸ் அங்க நான் வாங்கின ஆர்டர்ல ஏதோ ஒரு ஃப்ரூட் நேம் ஏதோ ஒரு கேரக்டர் இருக்குன்னா அதை வந்து நான் வந்து ஃப்ரூட் நேம்ல வந்து அசைன் பண்ணணும் மேம். ஸோ அதை வந்து நான் எம்டியா வாங்கணுன்றதுக்காக நன்னு வாங்கிக்கிறேன். அப்புறமேட்டு அந்த ஃபார் லூப் எதுக்குன்னா வேர்ட்ஸ்ல நான் வேர்ட்ஸ்ன்னு ஒரு லிஸ்ட் இது பண்ணிருக்கேன் மேம். அதுல இருக்கிற ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டையும் செக் பண்றதுக்காக வேண்டி அந்த கண்டிஷன் பண்ணிருக்கேன் மேம். இப்போ அதுல வந்து ஃப்ரூட்னு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் மேம். அந்த லிஸ்ட்ல வந்து இப்போ வந்து இந்த வேர்டு இருந்ததுன்னா அத வந்து நான் ஃப்ரூட் நேம்னு ஒன்னு ஏற்கனவே எம்டியா கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் மேம். அதுல அசைன் பண்ணிடுவேன் மேம். அசைன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த லூப்பை மட்டும் பிரேக் பண்ணிடுவேன் மேம். இப்ப வந்து ஒரு நிமிஷம். ஓகே, ஒரு நிமிஷம். So what you are saying is அந்த பர்టిక్యులர் கோடோட பர்பஸ் வந்து யூசர் கொடுத்துற இன்புட் வந்து எதனா ஒரு ஃப்ரூட் நேம் இருக்கா, நான் வச்சிருக்கிற ஃப்ரூட்ல எதனா அந்த நேம் இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்றீங்க. தட் இஸ் த பர்பஸ், ரைட்? நான் இதுலயும் ஓகே நாட் யூ, இதுலயும் ஒரு பிரேக் ஒன்னு இருக்கு. So let's see who else hasn't spoken yet. Akash, Asmita, Ishwar, Jay Gokul Raja. எஸ் மேம். ஏன் ஒரு பிரேக் கொடுத்திருக்காங்க? இப்போ ஏன்னா வேர்ட் இன் வேர்ட் அந்த வேர்ட் வந்து அந்த வேர்ட் லிஸ்ட்ல இருந்துச்சுன்னா சாரி வேர்ட் இன் ஃப்ரூட்ஸ் அந்த வேர்டு அந்த ஃப்ரூட்ஸ் லிஸ்ட்ல இருந்துச்சுன்னா அந்த கரண்ட் ஐட்ரேஷனை மட்டும் பிரேக் பண்ணிட்டு அடுத்த லூப் பண்ணுமா மேம்? நீங்க சொல்லுங்க எனக்கு எதுக்காக அந்த இடத்துல பிரேக் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. அதான் கீழே ஐட்ரேஷன் டெர்மினேட் பண்றதுக்காண்டி இருக்கு. அந்த கண்டிஷன் ட்ரூ ஆயிடுச்சுன்னா கீழே ஐட்ரேஷன் டெர்மினேட் பண்ணிட்டு ரிப்பீட் பண்ணுவோம் லூப். ஓகே, அந்த ஃப்ரூட் நேம் இருந்ததுன்னா ஃப்ரூட் நேம் ஈக்குவல் டு வேர்ட் அப்படி இருந்ததுன்னா அடுத்த லைன் எங்க போகும்? கோட் எங்க போகும்? லைன் நம்பர் 24க்கு போகுமா, லைன் நம்பர் 18க்கு போகுமா, இல்ல லைன் நம்பர் மேல 9க்கு போகுமா? கோட் அடுத்து வந்து திருப்பி ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு போகுமா, 18 லைன் நம்பர் 18க்கு போகுமா, இல்ல லைன் நம்பர் 24க்கு போகுமா, இல்ல மேல லைன் நம்பர் கொஞ்சம் ஸ்க்ரோல் அப் பண்ணுங்க கோட். ஓகே, ஆர் லைன் நம்பர் 7க்கு போகுமா? 7 தான் போகணும் நினைக்கிறேன். ஏன் 7க்கு போகும்? ஏன்னா பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து யூஸ் பண்றது கீழே இது ரிமைனிங் கோட் ஃபுல்லா டெர்மினேட் பண்றதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதனால மறுபடியும் ரிப்பீட் ஆகிறதுக்காண்டி போகணும். கரண்ட் ஐட்ரேஷன் மட்டும் டெர்மினேட் பண்ணிட்டு மறுபடியும் அடுத்த லூப்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும். அடுத்த லூப்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஓகே, which is correct. That is the purpose of break is எந்த லூப் இருக்கோ அந்த லூப்ல இது பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் இதுக்கு போகணும்னு அர்த்தம்.
பட் இந்த கேஸ்ல அத பிரேக் பண்ணி ஏன் 7க்கு போகுது? நீங்க கீழ எல்லாம் போணும். நீங்க பிரேக் அந்த லூப்ப பிரேக் பண்ணா நீங்க கீழ 30 கிட்டி அங்க தானே போணும். ஏன் வந்து திருப்பி 7க்கு போணும்னு சொல்றீங்க? அது கன்டின்யூ தானே மேல திருப்பி மேல இருந்து முதல்ல ஆரம்பிக்கிறது கன்டின்யூ தானே சொன்னோம். இல்லையா? சோ அவங்க என்ன பண்ண ட்ரை பண்றாங்க? வாட் இஸ் தி பர்ப்பஸ்? அந்த கோட் அந்த லைன் நம்பர் 17 to 21ல என்ன பர்ப்பஸ் ஆஃப் தி கோட்? யூசர் நான் வந்து கேட்கிறேன் நானு கடையில வாட் யூ வாண்ட் டு பை தி யூசர் சேஸ் ஐ வாண்ட் டு பை 2 ஆப்பிள்ஸ் அப்படி சொன்னாருன்னா ஆப்பிள் அப்படின்ற ஒரு எதனா ஒரு ஃப்ரூட் நேம் இருக்கா அப்படின்றது செக் பண்றதுக்கு தான் பண்றாங்க அவங்க. அந்த இடத்துல ஒரு பிரேக் வர போட்டாங்க. ஆல் ரைட் ஓகே லெட்ஸ் ட்ரை somebody else. பூர்வஜா நீங்க ஏன் நினைக்கிறீங்க? வாட் டு யூ திங்க்? வாட் இஸ் தி பர்ப்பஸ் ஆஃப் தட் பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட்? Purvaja? Okay. Yes, ma'am. What is the purpose of the break statement in line number 21? What is the purpose of break statement? Enna meaning? Enna purpose? Break and iteration stop பண்றதுக்காக. சரி, iteration stop பண்றதுக்கு. இந்த இடத்துல இவங்க என்ன பண்ண ட்ரை பண்றாங்க? நான் எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். அவங்க சொல்ற அவங்க கொடுத்திருக்க லிஸ்ட்ல இருக்கிற வேர்டு ஃப்ரூட் வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த இஃப் கண்டிஷனுக்குள்ள வரும். அத வந்து ஃப்ரூட் நேம் அவங்க இனிஷியலைஸ் பண்ணிருக்கதுல வந்து அந்த வேர்டு அவங்க கொடுத்திருக்கதா இத அசைன் ஆயிடும். கரெக்ட். வெரி குட். அதுக்கப்புறம் பிரேக் ஆயிடும். பிரேக் ஆகும். Why is the purpose? What's the purpose? ஏன் அந்த இடத்துல பிரேக்னு ஒண்ணு கொடுத்திருக்காங்க? அங்க எதனா லூப் இருக்கா? எஸ் மேம் ஃபார் லூப் இருக்கு. அந்த ஃபார் லூப் இருக்கு. சோ பிரேக்னா எங்க இருந்து பிரேக் ஆகும்? எந்த லூப் ஆகும்? அந்த ஃபார் லூப் பிரேக் ஆகுமா இல்ல மெயின் வெளியில while ட்ரூன்னு ஒரு லூப் இருக்கு அது பிரேக் ஆகுமா? எது பிரேக் ஆகும்? எந்த லூப் பிரேக் ஆகும்? while loop. while லூப்பான்னு கேக்குறீங்க, என்கிட்ட கேக்குறீங்க. ஓகே. சோ இவங்க கோட்ல என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா ஃபார் லூப் வந்து எஸ் ஜெய கோகுல் ராஜா எஸ் மேம் வந்து ஃப்ரூட்ஸ்ல இருக்க அந்த லிஸ்ட்ல இருக்கிற எலமெண்ட்டையும் அந்த வேர்டையும் ஒவ்வொன்னா நம்ம கம்பேர் பண்ணிட்டே வரும்னு நினைக்கிறேன் மேம். ஃபர்ஸ்ட் ஆப்பிள் ஆரஞ்சு பனானான்னு இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் வேர்ட்ஸ்ல வந்து அதை ஸ்பிளிட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஆர்டரை. ஃபர்ஸ்ட் இப்போ ஆப்பிள் இருக்குன்னா வேர்ட் இன் ஃப்ரூட் ஆப்பிள் ரெண்டுமே இருக்கு. ஆப்பிள் வந்து லிஸ்ட்லயும் இருக்கு அந்த வேர்ட்லயும் இருக்கு. அப்படின்னா இப்போ கண்டிஷன் ட்ரூ ஆகும். ஃப்ரூட் நேம் ஈக்குவல் டு வேர்டுன்னு வரும். வேர்ட்ல ஃப்ரூட் நேம்ல வந்து வேர்ட் ஸ்டோர் ஆயிரும் மேம். அதுக்கடுத்து வந்து கீழே இருக்கிற அதாவது அந்த கரண்ட் ஐட்ரேஷன் அந்த ஆப்பிள் மட்டும் ஸ்டோர் ஆயிட்டு மறுபடியும் லூப் ஆகி அந்த மறுபடியும் அடுத்த கொடுத்த கேஸும் அந்த லிஸ்ட்ல இருக்கிறது கம்பேர் பண்ணி பாக்குறாங்க நினைக்கிறேன் மேம். ஃபர்ஸ்ட் இப்ப ஆப்பிள் பனானா ஆரஞ்சுன்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா தப்பா சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் இப்ப ஆப்பிள் ஆரஞ்சுன்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கலாம் மேம். ஃபர்ஸ்ட் ஆப்பிள் வந்து வேர்ட்ல போகுது மேம். இஃப் வேர்ட் இன் ஃப்ரூட்ஸ் பாக்குது ஆப்பிள் வந்து ஃப்ரூட் லிஸ்ட்ல இருக்கான்னு பாக்குது இருக்கு. சோ ஃப்ரூட் நேம் ஈக்குவல் டு வேர்ட் நம்ம கொடுத்துட்டோம். அப்ப ஆப்பிள் வந்து ஃப்ரூட் நேம்ல ஸ்டோர் ஆயிருது. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் பிரேக் ஆயிட்டு மறுபடியும் அது வந்து நெக்ஸ்ட் என்ன நம்ம வந்து வேர்ட்ல கொடுத்துருக்கோமோ அது ரன் ஆகுது நினைக்கிறேன். எங்க இருந்து பிரேக் ஆகுது? மை क्वेश्चन இஸ் எங்க பிரேக் ஆகுது? அதான் அந்த இந்த இஃப் கண்டிஷன் வந்து ட்ரூ ஆகும்போது பிரேக் ஆகுது. இஃப் கண்டிஷன் ட்ரூ போது என்னது பிரேக் ஆகுது? பிரேக்னா என்ன சொன்னோம் நம்ம? எஸ் அஜய் I'll get you 1 minute. சோ பிரேக்னா நம்ம சொன்ன லூப்ல இருந்து வெளியில வரது தான் பிரேக். எஸ் மேம். இந்த இடத்துல என்ன லூப் இருக்கு? இங்க இடத்துல லூப் இருக்கா? முதல்ல ஃபார் லூப் இருக்கு, while லூப்பும் இருக்கு. சோ பூர்விஜாவோட क्वेश्चन ஃபார் லூப்ல இருந்து பிரேக் ஆக போகுதா while லூப்ல இருந்து பிரேக் ஆக போகுதா? எதுல இருந்து பிரேக் ஆக போகுது? என்ன கேக்குறீங்க? உங்களுக்கு தான் கேக்குறேன். ஃபார் லூப் தான் பிரேக் ஆகும். ஏன் ஃபார் லூப்ல இருந்து பிரேக் ஆகும்? ஏன்னா நம்ம இஃப் கண்டிஷன் வேர்ட் தான் நம்ம கொடுத்திருக்கோம். வேர்ட் இன் ஃப்ரெண்ட் இல்ல யா the answer is அந்த பிரேக் ஸ்டேட்மென்ட் வந்து இட்ஸ் பார்ட் ஆஃப் தி ஃபார் லூப். இமிடியேட்டா என்ன அதுல இருந்து தான் பிரேக் ஆக போகுது. ஃபார் லூப்
ரைட்? எந்த லூப் இன்னர் மோஸ்ட் லூப்போ, முதல்ல வெளியில ஒரு ஒயில் இருக்கு, ஒயிலுக்கு உள்ள ஒரு ஃபார் இருக்கு, அந்த ஃபாருக்குள்ள நம்ம ஒரு பிரேக் கொடுத்தோம். ஸோ இம்மீடியட்டா எந்த லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கோ அந்த லூப் ஸ்டேட்மெண்ட்ல இருந்து வெளியில வரப்போகுது. எஸ் மேம். என்ன ஆகும்? வெளியில வந்ததுன்னா இட் வில் கோ டு லைன் நம்பர் 24. It will not go to the next word in for loop. First thing I want to make, okay, somebody else want to explain? I think somebody raised the hand. Ajay, yeah, somebody raised your hand, right? யார் hand raise பண்ணீங்க? அஜய், ஓகே, எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. நீங்களே பாதி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டீங்க மேம். அதாவது அவுட்டர் மோஸ்ட் ஒரு loop இருக்கு, ஃபார் லூப் இன் வேர்ட்ஸ்னு ஒன்னு இருக்கு மேம். அது இன்னர் லூப் தான் மேம். அதுக்குள்ளதான் மேம் கண்டிஷன் இருக்கு. சப்போஸ் அந்த பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தாங்கன்னா, ஜஸ்ட் 1 மினிட், பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தா அந்த ஃபார் லூப்குள்ள இருக்க கண்டிஷன் வந்து ஃபெயில் ஆயிரும் மேம். அதனால ஃபார் லூப்போட ஐட்ரேஷன் மட்டும் எக்ஸிட் ஆயிரும் மேம். நெக்ஸ்ட் அப்படியே வந்து இதோட வேர்டையும் காட் பண்ணிட்டோம் மேம். ஆக்சுவலி ஆப்பிள்ன்ற ஒரு வேர்டை காட் பண்ணிட்டோம். அதுக்கடுத்து அது எவ்வளவு குவான்டிட்டின்னு செக் பண்றதுக்கு 29th லைனுக்கு வந்துரும் மேம். சோ அந்த 21 பிரேக் ஆச்சுன்னா 21க்கு அப்புறமா அடுத்த லைன் நம்பர் 29ன்றீங்களா? யா மேம். இப்ப வந்து வேர்டு ஆப்பிள்ன்றது வந்து ஃப்ரூட் நேம்ல ஸ்டோர் ஆயிட்டு அந்த ஃப்ரூட் நேம் வந்து நமக்கு கிடைச்சிருச்சுல மேம். அது எத்தனை குவான்டிட்டின்னு செக் பண்றதுக்கு 29th லைனுக்கு வரும். 20 லைன் நம்பர் 24 எக்ஸிக்யூட் ஆகுமா ஆகாதா? லெட்ஸ் சே மை ஃப்ரூட் இஸ் ஆப்பிள். லைன் நம்பர் 24 எக்ஸிக்யூட் ஆகுமா ஆகாதா? ஆகாது மேம். லைன் நம்பர் 24 எக்ஸிக்யூட் ஆகாதா? ஓகே, சோ ஓகே, I'll come to that question. ஃபர்ஸ்ட் பிரேக் நம்ம இது பண்ணிடலாம். பிரேக் வந்து கொஞ்சம் இன்னொரு கன்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம். பிரேக், லைக் he was saying, இன்னர் எந்த லூப்ல இருக்கோ அந்த லூப்பை விட்டு வெளியில வரும். இந்த கேஸ்ல ஃபார் லூப் இஸ் த இன்னர் மோஸ்ட் லூப். வெளியில தான் இருக்கு. அந்த ஒயிலுக்குள்ள ஃபார் இருக்கு. அந்த ஃபார் லூப், இந்த ஃபார் லூப்ல எத்தனை ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு? லைன் நம்பர் 18ல ஃபார் லூப் இருக்கு இல்லையா? அதுல எத்தனை ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு? 3 இருக்கு. 17, 19, 20, 21. 20யும் 21 எப்ப எக்ஸிக்யூட் ஆகும்? ஒன்லி இஃப் 19 கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா தான் 20யும் 21ம் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ரைட்? சோ இப்ப இவங்க என்ன செக் பண்றாங்கன்னா, ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்னா என்னது? லைன் நம்பர் 19ல ஃப்ரூட்ஸ்ன்றது ஒரு லிஸ்ட். ஆப்பிள், பனானா, ஆரஞ்சு, சம்திங் ஒரு லிஸ்ட் வச்சிருக்காங்க. வேர்ட்ஸ் என்னது? அதான் யூசர் கொடுக்குற இன்புட். ஐ வாண்ட் பனானா அப்படி சொன்னோம்னா ஐ வாண்ட் பனானா, இந்த 3 வேர்ட்ஸும் வேர்ட்ஸ்ல இருக்கு. ஸோ ஷீ இஸ் செக்கிங் ஃபார் லூப் வழியா ஒவ்வொரு வேர்டா ஐன்ற வேர்டை எடுத்து இஸ் ஐ இன் ஃப்ரூட்ஸ் அப்படியான்னு பாக்குறாங்க. அடுத்தது வாண்ட், அந்த வாண்ட்ன்ற வேர்டு ஃப்ரூட்ஸ்ன்ற லிஸ்ட்ல இருக்கா பாக்குறாங்க. இல்ல. அப்புறமா தே செக்கிங் ஓ பனானா அப்படின்ற வேர்டு ஃப்ரூட்ஸ்ல இருக்கான்னு பாக்குறாங்க. எஸ் இருக்கு. இருந்ததுன்னா ஃப்ரூட் நேம்ல வேர்டு அசைன் பண்ணிட்டு ஷீ இஸ் பிரேக்கிங் த ஃபார் லூப். ஏன் பிரேக் பண்றாங்க? The purpose of that code is to see user I want banana, I want whatever. Let's say the user says I want cashew அப்படி சொல்லிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கலாம். இருக்கா? முதல்ல நான் யூசர் கேட்டது என்னோட ஃப்ரூட்ஸ்ல இருக்கா? ஐ வாண்ட் பனானா சொன்னாங்க. ஐ வாண்ட் பனானா அண்ட் அப்படி சொன்னாங்க. ஐ வாண்ட் பனானா தேங்க்யூ அப்படி சொன்னாங்கன்னா ஐ டோன்ட் ஹேவ் டு செக் ஃபார் த தேங்க்யூ. ஏன்னா ஆல்ரெடி பனானான்ற ஃப்ரூட் இருக்குன்னு எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. மித்த யூசர் வேற என்ன வேர்ட் சொல்லியிருந்தாலும் அதை பத்தி எனக்கு கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. அதனால பிரேக் பண்றாங்க. புரிஞ்சுதா ஏன் வந்து அந்த பிரேக் பண்றாங்கன்னு? லைன் நம்பர் 17 to 21. ஸோ ஒன்ஸ் பிரேக் ஆச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அடுத்த லைன் நம்பர் எது? அந்த பிரேக்குக்கு அப்புறமா அந்த ஃபார் லூப் 18th ஃபார் லூப் முடிச்ச பிறகு அடுத்த லைன் நம்பர் எங்க போகும்? எங்க கோட், என்ன கோட் இருக்கு அடுத்த லைன் நம்பர்? 24. சோ பிரேக் ஆனாலும் 24க்கு தான் போகும், பிரேக் ஆகலன்னாலும் 24க்கு தான் போகும். பிகாஸ் தட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். பிரேக் ஆச்சுன்றதுக்காக 29க்கு வராது. பிரேக் ஆனாலும் ஆகலன்னாலும் 24க்கு தான் வரும். ஸோ லெட்ஸ் சே I want banana, banana is the fruit, and the fruit name equal to banana ஆகி பிரேக் ஆயிடுச்சு. பிரேக் ஆயிடுச்சுனாலும் கண்டிப்பா 24க்கு தான் லைன் நம்பர் 24க்கு தான் கோடு போகும். பிகாஸ் தட் இஸ் வாட் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்.
அந்த ஃபார் லூப்ல இருந்து பிரேக் ஆன பிறகு வர்ற நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் 24. அதனால அது வந்துதான் ஆகும். அங்க ஷீ இஸ் செக்கிங் அகைன் அந்த ஃப்ரூட் நேம்ல இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணிட்டு லைன் நம்பர் 25ம் 26ம் எக்ஸிக்யூட் ஆகாது. இஃப் யூ ஹேவ் அ ப்ராப்பர் அந்த ஃப்ரூட் நேம் ஈக்குவல் டு பனானாவோ ஆரஞ்சோ இருந்ததுன்னா லைன் நம்பர் 25ம் 26ம் எக்ஸிக்யூட் ஆகாமல் 29க்கு போகும். இல்ல ஃப்ரூட் நேம் இல்ல அப்படின்ற கேஸ்ல it will execute line number 25, which is, you have to give a proper name and continue. இந்த continue எங்க போகும்? அந்த continue execute ஆச்சுன்னா எங்க போகும்? கோட் எங்க போகும் அடுத்து? while loop போயிடும். While loop starting போகும். So, have you guys done அந்த debug step throw பண்ணி பார்த்திருக்கீங்களா? கோட் எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகுன்றது பார்த்திருக்கீங்களா? Yes, ma'am. பார்த்திருக்கீங்களா? Then, so that is what has happened. So I don't forgot the name. Maybe Ajay Kumar, you said 24 execute ஆகாதுன்னு சொன்னீங்க. Is that Ajay Kumar who said in 24 execute ஆகாது? ஆக்சுவலி 24 எக்ஸிக்யூட் ஆகாதுன்னு சொல்ல மேம். அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு அங்க ஃபால்ஸ் ஆயிரும் மேம். அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபால்ஸ் ஆகி 24 will execute. 25 and 26 will not execute. Because 24 is the condition where you check, which means it will execute. The condition execute பண்ணணும். இருக்கான்னு செக் பண்ணணும். செக் பண்ணி ட்ரூவா இருந்ததுன்னா 25, 26. ட்ரூவா இல்லைன்னா 29. That's how you explain. Do not say it's not going to execute 24. 24 will be executed. 25 and 26 will not be executed if the match is found. புரிஞ்சுதா? Yeah, ma'am. So that's how you explain. I know maybe you understood it correctly, but that is how you explain it. So, all right, continue. Any questions on what we spoke so far? Break it, continue. For loop. Yes. கேளுங்க ஜெயக்குமார், ஜெய கோகுல். மேம் இப்போ ஃபார் லூப்புக்குள்ள கொடுத்துருக்காங்க. ஃபார் நீங்க சொன்னீங்களா பிரேக் அப்புறம் இஃப் கண்டிஷன் இருக்கலாம் 24 லைன்ல. அது எல்லாத்தையுமே இன்டென்ட் பண்ணிட்டு ஃபார் லூப்புக்குள்ள கொடுத்திருந்தோம்னா எப்படி மேம் ரன் ஆகும்? சரி, அந்த பிரேக்குக்கு அந்த இன்டென்ட் ஓகே, மேபி சேஞ்ச் தி கோட் a little bit. என்ன சொல்றீங்கன்னு பார்க்கலாம். இஃப் தி கோட் இஸ் ஓகே ஃபார் லூப்ல மேம். ஓகே, ஃபார் லூப்புக்குள்ள இஃப் கண்டிஷன் இருக்குல்ல மேம். ஆமா, அந்த இஃப் அதுல பிரேக் கீழ ஃபுல்லா ஃபார் லூப் வெளிய தான் கொடுத்திருக்காங்க. அடுத்த கண்டிஷன் ஃபுல்லா இஃப் கண்டிஷன் குவாண்டிட்டி இஸ் none. ஆமா, அதெல்லாம் வெளியில தான் இருக்கு. கரெக்ட். கரெக்ட் மேம். அது வந்து ஃபார் லூப்புக்குள்ள கொடுத்தோம்னா எப்படி போடணும்? இல்ல மேம், எலிஃபா கொடுக்க சொல்றாங்க மேம். எலிஃப் கண்டிஷன்ல வந்து இத கொடுக்கலாமா அப்படின்றாங்க மேம். இல்ல நான் என்ன நினைச்சேன்னா, நான் ஸ்டார்டிங்ல பார்க்கல மேம். இது ஃபார் லூப் வெளியே தான் இஃப் கண்டிஷன் இருக்கு. நான் நினைச்சேன் இன்டென்ட் பார்க்காம அந்த உள்ளதான் இருக்கு போல ஃபார் லூப்புக்குள்ள. அதனாலதான் நான் வந்து மறுபடியும் அதே சொல்லிட்டு இருந்தேன். சரி சரி, இப்ப புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சு. ஓகே, ஏன் எல்ஸ் இஃப் கொடுக்க கூடாது? somebody said else if. எந்த இடத்துல எல்ஸ் இஃப் கொடுக்க சொல்றீங்க? இல்ல மேம், இப்ப ஃப்ரூட் நேம் இஸ் நன்னு கொடுத்திருக்காங்களா மேம்? ஃப்ரூட் நேம் அதையே அந்த ஃபார் லூப்புக்குள்ள எல்எஃப்னு போட்டு கொடுக்கலாம்ல மேம்? ஃப்ரூட் நேம் இஃப் ஃப்ரூட் நேம் நன்னுக்கு பதிலா ஃபார் லூப்ல ஃபார் கரெக்ட் ஃபார் எல்ஸ். எஸ் யூ கேன் டு தட். ஓகே, வாட்ஸ் ராஜ் சௌமியா என்ன சொல்றாங்க? பட் திஸ் இஸ் மச் கிளீனர். அவங்க இங்க இருக்க கோட் லுக்ஸ் குட், பட் எஸ் ஃபார் லூப்லயே ஃபாருக்கு எல்ஸ் ஒன்னு இருக்கு. யூ குட் யூஸ் தட் டு. சௌமியா அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு புரிஞ்சுதா? Yes, ma'am. There's a new statement. I don't know if it's a new statement. Not many languages have that statement. For loop or Python has that. For has a else too. If condition has a else மாதிரி for also has an else. So for loopல எல்லாமே எதுமே ஒர்க் பண்ணலன்னா, எதுமே மேட்ச் ஆகலன்னா it could do that. But yeah, this is good. What she wrote is clean code. All right, good. Glad to see people are talking. Good. Okay. Continue with the next statement. Next என்ன கோட் போகும்? இஃப்ல 24ல இருந்தே சொல்லலாமா மேம்? இல்ல 29ல 29ல இருந்து கூட சொல்லுங்க. Give me one while you explain. Continue to explain. இப்போ குவான்டிட்டி ஈக்குவல் டு நன்னு திருப்பி இனிஷியலைஸ் பண்றேன் மேம். அப்புறம் திருப்பி ஒரு லூப் வந்து கிரியேட் பண்றேன். அதுலயும் வந்து வேர்ட்ஸ் லிஸ்ட்ல இருக்கிற எல்லா வேர்ட்ஸையும் திருப்பி வந்து இட்டரேட் பண்ணி செக் பண்றேன் மேம். இப்போ வந்து அதுல ஏதாவது ஒரு வேர்டு வந்து டிஜிட்டா, அதாவது நம்பரா இருந்ததுன்னா அத வந்து குவான்டிட்டில வந்து இன்ட் ஆஃப் வேர்டுன்னு அசைன் பண்றேன் மேம்.
அசைன் பண்ணி அப்புறம் ம். திருப்பி அந்த பர்ட்டிகுலர் ஃபார் லூப்பை பிரேக் பண்றதுக்காக ம். பிரேக்குன்னு கொடுக்குறேன் மேம். ம். அப்புறம் இல்ல இப்ப அதே மாதிரி இப்ப ஃப்ரூட் நேம் நன்னு இருந்தா என்ன பிரிண்ட் பண்றேனோ ம். இங்க வந்து குவான்டிட்டி வந்து இப்பயும் அந்த மாதிரி எதுவும் அந்த வேர்ட்ஸ்ல வந்து வேர்ட்ஸ்ல இருக்கிற லிஸ்ட்ல வந்து எந்த நம்பரும் அது ஃபைன் பண்ணலன்னா நான் வந்து திருப்பி யூசர்கிட்ட கேட்குறேன் மேம். ஹவு மெனி ஃப்ரூட்ஸ் டு யூ வாண்ட்ன்ற மாதிரி ஃப்ரூட் நேமை வந்து போட்டு ஹவு மெனி ஃப்ரூட்ஸ் இப்போ பனானாஸ் டு யூ வாண்ட் அந்த மாதிரி வந்து அது பிரிண்ட் ஆகும் மேம். அப்புறம் அவங்க என்டர் பண்ணோடனே யூ ஆர்டர்டுன்னு போட்டு குவான்டிட்டி எத்தனையோ இப்போ 2 கொடுத்துருந்தாங்கன்னா 2, அப்புறம் என்ன ஃப்ரூட் கொடுத்துருந்தாங்களோ இப்போ சப்போஸ் பனானானா யூ ஆர்டர் 2 பனானாஸ்னு பிரிண்ட் ஆகும் மேம். அப்புறம் திருப்பி பிரிண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் ஷாப்பிங் வித் அஸ்னு மேம். அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டும் பிரிண்ட் ஆகும். Print ஆகுது. Okay, sounds good. Pretty simple code. Okay, anybody has questions? வேற யாருன்னா வேற மாதிரி எழுதிருக்கீங்களா? I'm going to ask a different thing here. But so far இவங்க எழுதின வரைக்கும் anybody has any questions? வேற மாதிரி எழுதினவங்க இருக்கீங்களா? So இப்போ my question is for you, so Raj Soumya, இப்போ வந்து அந்த for loop 2 தடவை இருக்கு. You are going through the words 2 times. Right? லைன் நம்பர் 30ல ஒரு ஃபார் லூப், லைன் நம்பர் 18ல ஒரு ஃபார் லூப். எதுக்கு 2 ஃபார் லூப் இருக்கு? ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரூட் நேமுக்காக செக் பண்றேன் மேம். அப்புறம் ஏன்னா அதுல கண்டிஷன் அப்படி கரெக்ட். தப்புன்னு சொல்ல, நான் ஜஸ்ட் கேக்குறேன். நான் எதுக்காக 2 ஃபார் லூப் இருக்கு? வாட் இஸ் த ரீசன் ஃபார் 2 ஃபார் லூப்ஸ்? கேன் யூ கம்பைன் இட் இன் 1 ஃபார் லூப்? ஒரே ஃபார் லூப்ல எழுதுங்க அப்படி சொன்னா உங்க கோட் எப்படி இருக்கும்? எஸ் சூரியநாராயணன். சூரியநாராயணன் சொல்லுங்க. Ma'am, I written my code in a single format. Oh, you wrote it in a single for loop. Good. So before we look at your code, I would like Raj Soumya to tell me ஒரே ரெண்டையும் ஒரே for loopல போட்டா எப்படி இந்த கோட் இருக்கும்? Can you modify the code? இப்போ காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி மாடிஃபை பண்ணுங்க பார்க்கலாம். ஓகே. எப்படி பண்ணுவீங்களா இருக்கும்? எஸ் ஈஸ்வர். மேம் இப்போ இதுல ஐ வாண்ட் ஆப்பிள் அண்ட் பனானா அப்படின்னு கொடுத்தா அது ரன் ஆகுமா? என்ன நினைக்கிறீங்க நீங்க? அண்ட் பனானான்னு கேட்டா என்ன 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 ஆகும்னு நினைக்கிறீங்க நீங்க? வந்து ஆப்பிள்ன்றதை எடுத்துட்டு ட்ரூ ஆயிரும் மேம். அடுத்து வந்து பனானா வந்து செக்கே ஆகாது மேம். ஏன்னா பிரேக் கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா பிரேக் கொடுத்துருக்காங்க. வெரி குட். எஸ், தட் வாஸ் கோயிங் டு பி மை நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. அவங்க ரெண்டுமே கேட்டாங்கன்னா என்ன பண்ண போறீங்கன்னு சொல்லிட்டு. எஸ், that is a possibility, right? யூசர்ஸ் கேட்கலாம், ஆப்பிளும் வாங்க பனானாவும் சேர்த்துவாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் கொஸ்டின்ஸ். நீங்க வந்து கொஸ்டின் கேட்டு நம்ம ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்லேயே கேட்கலாம். நீங்க ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்லேயே கேட்கலாம் பதிலுக்கு. ஓகே, ஷுட் ஐ யூசர் மோர் தேன் 1 சொன்னாலும் நாங்கள் ஹேண்டில் பண்ணுமா வேண்டாமா? ஒரு குவான்டிட்டி கொடுத்தாங்கன்னா ரெண்டுமே ஐ வாண்ட் 3 apples and bananas அப்படின்னா 3 apples and 3 bananas மீனிங். ஸோ எப்படி வேணாலும் நம்ம காம்ப்ளிகேட் பண்ணலாம் இந்த கோடை. இது வந்து ஜஸ்ட் கெட் ஸ்டார்டட், எப்படி கொஞ்சம் திங்கிங்க்கு ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு தான். சரியா? ஸோ எஸ், மை நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் ரைட் கோட் ஸோ தட் இஃப் த யூசர் சேஸ் மோர் தேன் 1 ஃப்ரூட், எல்லா ஃப்ரூட்டுக்கும் சொல்லணும்னு சொல்லி தான் சொல்ல போறேன் நான். If the user says apples and bananas, then you have to, okay, how many apples do you want? How many bananas do you want? அது கேட்கணும் நம்ம. If the user says I want apples and 3 bananas அப்படின்னா then you have to ask how many apples you want. அதை மட்டும் கேட்கணும். ஸோ இந்த காம்பினேஷன்ஸ்க்கு எல்லாமே நீங்க கோட் எழுதணும். சரியா? ஸோ now I am asking her to write one. அது ஒரு ஸ்டேஜ். Now I am asking her 2-3 ஃபார் லூப் போடாம ஒரே ஒரு ஃபார் லூப் மட்டும் போடுறதா இருந்தா எப்படி எழுதுவீங்க? அது கேட்கிறேன் நான். எப்படி எழுதுறாங்க? ஃபார் வேர்ட்ஸ் அண்ட் என்ன did you change it yet? பண்ணுங்க பார்க்கலாம். சேஞ்ச் பண்றதா எப்படி பண்ணுவீங்க? So we'll take additional 5 minutes today. சரியா? Because we started late. மேம் என்னால டக்குன்னு எதுவும் யோசிக்க. அப்படியா? ஜஸ்ட் திங்க் அலவுட். நீங்களா ஜஸ்ட் கரெக்டா இருக்கணும்ன்ற அவசியம் எல்லாம் கிடையாது. பண்றதா இருந்தா எப்படி பண்ணுவீங்க? ஒரு ஃபார் லூப் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஃபார் லூப்ல ஒரு இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு. அடுத்த செகண்ட் ஃபார் லூப்பும் அதே மாதிரி இருக்கு. அதே மாதிரி இன்னொரு இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு. அப்ப என்ன பண்ணலாம் நம்ம? ஃபர்ஸ்ட் ஃபார் லூப் எதுக்கு பண்ணீங்க? என்ன பர்பஸ்? வேர்ட்ஸ் ஃப்ரூட் இருக்கான்றதை செக் பண்றதுக்கு. ஸோ ஃப்ரூட் இருக்கான்றதை செக் பண்றது எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் செக் ஆகுது? இஃப் கண்டிஷன். லைன் நம்பர் 20 வந்து செக் ஆகுது. அதே மாதிரி வேர்ட் வந்து டிஜிட்டான்றதை செக் பண்றது 32.
ஸோ 2 டிஃப்ரெண்ட் செக் பண்றோம் நம்ம. வேர்டு வந்து ஃப்ரூட்டான்னு பார்க்குறோம். வேர்டு வந்து ஃப்ரூட்டான்னு பார்க்குறோம். ஸோ எப்படி எழுதலாம் கோடு? You can put 2 if statements in the for loop. You don't have to do and போட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. Because it and or you can always write it in the same in the copy paste line number 33 and 34 அது ifக்கு உள்ள வருமா? அந்த if எங்க போடலாம்? செகண்ட் if எங்க போடலாம்? ifக்கு நேரா நீங்க போடுங்க பார்க்கலாம். ஓகே. what does this mean? ரெண்டு ஒரு ifக்குள்ள இன்னொரு if does it even look correct? indentation. ஓகே, இண்டென்டேஷன் கொடுங்க. கொடுத்தா என்ன ஆகும்? ஃப்ரூட் நேம் இருந்தாதான் நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன் போகும். ஆமா. வேர்ட் வந்து ஃப்ரூட் நேமாவும் இருக்கணும், டிஜிட்டாவும் இருக்குமா? வேர்ட் கேன் எய்தர் பி a fruit or a digit. ஆர் ரெண்டுமே இல்லையா? அப்புறம் எப்படி நம்ம ஃப்ரூட்டுக்கு உள்ள போடலாம்? anybody else want to help her? எப்படி போயிடலாம்னு சொல்லிட்டு அஸ்மிதா. மேம் if else யூஸ் பண்ணலாம் மேம். if else ஓகே. this word in அது கீழ fruit names equal to word and அது கீழ வந்துட்டு நம்பர் செக் பண்ணிட்டு else if போட்டு word dot is digitல வந்துட்டு quantity equal to int word அந்த மாதிரி போட்டு மெதுவா சொல்லி லெட்டர் டைப் மெதுவா சொல்லுங்க. ஓகே மேம். சோ லைன் நம்பர் 20 கீழ enter கொடுத்துட்டு வெயிட் ஃபார் name is equal to word அத பிரிண்ட் பண்ணு, அத வந்து பேஸ்ட் பண்ணு. So 22ல else if condition கொடுத்து. So break வந்துட்டு தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன் மேம். எதுக்கு? ஓகே, பிரேக் ஏன் தேவையில்லை? அந்த ஃப்ரூட் நேம் வேர்ட் அது கொஞ்சம் இன்டென்டேஷன் கொஞ்சம் சரி பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். பட் அதர்வைஸ் ஏன் பிரேக் போடுறீங்க? ஏன் பிரேக்? எதுக்காக பிரேக்? ஓகே நான் ஓகே ஹோல்ட் ஆன். ஓகே, கீப் இட் லைக் திஸ். டோன்ட் சேஞ்ச் த கோட். இப்போ பிரேக் வந்து 24ல இருக்கு. என்ன ஆகும்? ஈஸ்வர் டெல் மீ. பிரேக் இஸ் ஆன் 24. இந்த கோட்ல என்ன ஆகும்? இப்போ ஒரு தாட்டி கண்டிஷன் கரெக்ட் ஆனாலே பிரேக் ஆயிடும் மேம். அடுத்து வந்து செக்கே ஆகாது. ஒரு தடவை கண்டிஷன் செக், ஒரு தடவை ஐ வாண்ட் ஆப்பிள்னா ஆப்பிள்ன்றது இப்போ வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கரெக்ட் ஆன உடனே பிரேக் ஆயிடும். ஓகே, இஃப் ஸ்டேட் ஆன கரெக்ட் ஆனது பிரேக் ஆகும். நல்லா பார்த்து சொல்லுங்க. இன்டென்டேஷன் எல்லாம் பார்த்து கரெக்டா பார்த்து சொல்லுங்க. எரர் வரும். You're almost there. நீங்க நல்லா பார்த்து சொல்லுங்க. இன்டென்டேஷன் பே அட்டென்ஷன் டு தி இன்டென்டேஷன். எங்க இன்டென்ட் பண்ணிருக்கு? பிரேக் எங்க வொர்க் ஆயிட்டு இருக்குன்னு பார்த்து சொல்லுங்க. பிரேக் வந்து குவாண்டிட்டிக்கு நேரா இருக்கணுமா மேம்? இல்ல எது இருக்கு? நான் என்ன கேக்குறேன்னா இப்படிதான் இருக்கு. இந்த இதுக்கு என்ன மீனிங் சொன்ன பாரு. எப்படி எங்க போடணும்னு நான் கேட்கல. இந்த இடத்துல பிரேக் போட்டா என்ன ஆகும்? தட் இஸ் மை क्वेश्चन. சரியா? எரர் வரும். என்ன எரர் வரும்? பிரேக் வந்து அங்க போடக்கூடாது. இன்டென்டேஷன் பிரேக் எரர் அந்த இடத்துல யூஸே பண்ணக்கூடாது. இல்ல பிரேக் போடுறதுனா போட்டுக்கலாம். நான் எனக்கு அதுல இருந்து கம்பைலேஷன் பிரச்சனையே கிடையாது. அதர்வைஸ் தப்பா எழுதினா அந்த இன்டென்டேஷன் எல்லாம் மார்க் வரும். இல்ல நோ தட்ஸ் நாட் தி ஆன்சர். So I think Surya, yes. Okay, he cannot wait. He has to answer. சொல்லுங்க. Put it back. I said அப்ப கரெக்ட் இல்ல. நான் கேக்குறது வந்து கரெக்ட்டா சரியான்னு கேட்கல. அப்படி போட்டா என்ன மீனிங்னு கேக்குறேன். அவ்வளவுதான். சொல்லுங்க. In this context, what would happen is the for loop would run only once and would break. That's it. If condition will be checked only once. If word in fruit, okay, the word is in fruit, and it will get into the fruit name, and then if else the condition is failed, above condition is failed, and the elif function will work. The code line number 32 will get executed, and the word is digit, and the quantity will store the respective word. If not, and then line number 24, which is break, as the indentation is fall out, which means
the indentation of the break is not inside the elif line. That's why executing a break statement will take the control out for loop, which makes out immediately. okay. Yeah. So இந்த இடத்துல break இருந்ததுனால், so your for loop starts, right? 19ல for loop starts. Word in words. I want apple ல I மட்டும் வருது. Word is I. It's going to check. What is the first statement? Line number 20 is the first statement. If condition. Check ஆக போகுது. So if it's going to check, it's the word in fruits. Okay, I is not in fruits. So else condition ஆகும். Else என்ன ஆகும்? Word is digita. இல்ல, I is not a digit. அடுத்து என்ன statement execute ஆகும்? எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ராஜ் சொன்னீங்க? எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பிரேக் என்ற ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். பிரேக் என்ன பண்ணும்? லூப் வந்து லூப் இதுல என்ன லூப் எது இதுல? ஃபார் விட்டு வெளியில வந்துரும். அவ்வளவு வேலை முடிஞ்சது. இல்ல ஆப்பிள்னு மட்டும் let's say he said apple, the user said apple. அப்ப என்ன ஆகும்? கோட் எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகும்? ஃபார் வேர்ட்ஸ் அண்ட் வேர்ட்ஸ்ல ஆப்பிள்ன்ற வேர்ட் ஃபர்ஸ்ட் வரும். லைன் நம்பர் 20 எக்ஸிக்யூட் ஆகும். If word and fruits. Yes, apple is and fruits. அடுத்து என்ன எக்ஸிக்யூட் ஆகும்? break. அடுத்து if condition match ஆச்சு. லைன் நம்பர் 20ல my word is apple. Is apple in fruits? Yes or no? Yes, apple is in fruits. So அந்த condition satisfy ஆச்சுன்னா அடுத்து எந்த லைன் நம்பர் போகும்? fruit name is word, correct. 21 எக்ஸிக்யூட் ஆகும். அதுக்கப்புறமா அடுத்து எந்த லைன் நம்பர் போகும்? break 24க்கு போகும். Because அந்த indentation படி 24 is the next line. If condition அடுத்த லைன் வந்து 24. break ஆக வேலை முடிஞ்சது. So let's say even if the user said 3 apples சொன்னாங்கன்னா என்ன ஆகும்? 3 apples சொன்னாங்கன்னா என்ன ஆகும்? What is the execution? நீங்க நான் இப்ப சொன்ன மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் ராஜ் சௌமியா. The user said 3 apples. word 3 வந்து ஃப்ரூட்ஸ்ல இருக்கான்னு செக் பண்ணனும். அப்போ வந்து அது 3 வந்து ஃப்ரூட்ஸ் லிஸ்ட்ல இருக்காங்க. சோ elifல போகும். 3 வந்து டிஜிட்னால குவாண்டிட்டி ஈக்குவல் டு அதுல குவாண்டிட்டில வந்து 3 ன்னு ஸ்டோர் ஆயிட்டு திருப்பி பிரேக் ஆகும். So we lost the apple information. நம்ம பார்ஸே பண்ணல. Yes. So break வேணுமா வேண்டாமா? வேண்டாம். பிரேக் போட்டோம்னா நமக்கு ஒரே ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் ஃபர்ஸ்ட் வேர்டு மட்டும் தான் செக் பண்ணோம். அதுக்கப்புறமா எதுவுமே நடக்காது. அதுன்றதுனால you shouldn't give a break. So remove the break. So everybody understood why we cannot give a break? So இந்த மாதிரி கோட் எழுதுனா then you will keep on 3 apples அப்படின்னா 3 போய் குவான்டிட்டில சேவ் ஆகிடும். ஆப்பிள் போய் ஃப்ரூட் நேம்ல சேவ் ஆகிடும். I want 3 apples-னா all this will happen. So this is good. For a simple இதுக்கு this is a good way. So நான் எதுக்கு இப்படி எழுத சொன்னா just so that I wanted you guys to see. எவ்வளவு புரிஞ்சிருக்கு என்ன எது அதுக்கு தான் கேட்டேன். The code can be written in many ways. சூரியநாராயணன் said he put it all in one இதுல. சூரியநாராயணன் நீங்க இப்படி தான் கோட் எழுதுனீங்களா? Kind of. Okay. Kind of. So இந்த கோட் இன்னும் காம்ப்ளிகேட் பண்ணலாம் நான். இந்த மாதிரி கோட் எழுதுனேன்னா what happens if I say I want apples and bananas? அப்படி சொன்னா என்ன ஆகும்? Fruit name என்ன அந்த for loop போட்டு வெளியில வரும்போது let's say my input is I want apples and bananas. Fruit nameல என்ன இருக்கும்? apples. banana. ஈஸ்வர் முத வந்து I want apple and banana. முத I வந்து செக் ஆகணும். I வந்து இல்ல அவுட்புட் மட்டும் சொல்லுங்க. அந்த for loop முடிஞ்சு வெளியில வரும்போது fruit nameல என்ன இருக்குன்னு மட்டும் சொல்லுங்க. I want apples and bananas சொல்றேன் நான். Apple and bananas. முத apple செக் ஆகும் மேம். ட்ரூ ஆகும் மேம். அது சேவ் ஆகும் மேம். அடுத்து திரும்ப for loop ஆகும்போது bananaன்ற செக் ஆகும் மேம். கடைசி வேல்யூ என்ன ஸ்டோர் ஆயிக்கோ அதான் overwritten. So the fruit name வந்து it's going to be overwritten by banana, so you lose the apple. So அப்படின்ற கேஸ்ல இது ஒர்க் ஆகாது. இந்த கோட் ஒர்க் ஆகாது. அப்ப நம்ம we have to write code differently. என்ன கோட் எழுதுவீங்களா இருக்கும் அப்போ? Did you guys read about dictionaries yet? No ma'am. No. Okay, let's not go there. So அதனால வேண்டாம். So நம்ம வந்து அதனால இந்த கோடுக்கு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் என்னன்னா யூசர் வந்து ஒரு ஃப்ரூட் அட் அ டைம் தான் கேட்கிறாரு. அப்படின்னா ஒரு டைப் ஆஃப் ஃப்ரூட், நாட் ஒன் சிங்கிள் ஃப்ரூட் கிடையாது. எய்தர் ஆப்பிள் மட்டும் கேட்பாங்க, இல்லைன்னா ஆரஞ்சு மட்டும் கேட்பாங்க, வாட் எவர். பட் தி யூசர் இஸ் நாட் கோயிங் டு சே ஆப்பிள்ஸ் அண்ட் ஆரஞ்சஸ். அந்த மாதிரி இன்புட் வராது. அந்த அசம்ஷன்ல தான் இந்த கோடு. சரியா?
So these are the question you have to ask. நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தோம்னா ஓகே நான் வந்து ஆப்பிள்ஸ் அண்ட் ஆரஞ்சஸை ஹேண்டில் பண்ணணுமா, ஆப்பிள் மட்டும் ஹேண்டில் பண்ணா போதுமா, ஆப்பிள்னாலும் ஒன்னா, the user can say 3 apples or 3 apple எப்படினாலும் சொல்லலாம். அவங்க எதெல்லாம் நமக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணும். So that is the exercise. சரியா? So that is what you want to do. Okay, all right, we're going to end the class. Any questions? Anybody has any questions? Can somebody give me a summary of what you learned in class today? Purvaja, இன்னைக்கு கிளாஸ்ல what did you learn? ஸ்டார்டிங்ல இருந்து என்னென்ன லேர்ன் பண்ணீங்க, என்னெல்லாம் பேசணும், டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இன்னைக்கு? ஃபர்ஸ்ட் லூப் பத்தி பார்த்தோம் மேம். அதுல பிரேக் எப்படி இருக்காது, கண்டினியூ எப்படி இருக்காது பார்த்தோம். வேற இதெல்லாம் ப்ரோக்ராமிங் ரிலேட்டட். வேற என்ன பார்த்தோம்? somebody yeah, Sri. We have talked about communication skills. Communication skills பார்த்தோம். வேற And to open ourselves before our HR else ma'am, to raise our increase our confidence level. Okay, sounds good. That's what came about to it, sir. Okay, sounds good. Nikita? Yes ma'am. What did you learn in class today? மேம் இன்னைக்கு நான் வந்து ப்ரோக்ராம் போட்டதுல அந்த பிரேக் கண்டினியூ அந்த இது வச்சு போடல மேம். சரி. அந்த லூப்புக்குள்ள அந்த இன்டென்டேஷனோட எப்படி அந்த பிரேக் கண்டினியூ போடுறது அப்படிங்கறத ப்ராப்பர் வேல நான் இன்னைக்கு லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டேன் மேம். Very good. Okay, anybody else volunteers? Akash Balan. மேம் இப்ப பிரேக் கண்டினியூலாம் கரெக்டான இன்டென்டேஷன்ல வச்சாதான் கரெக்டா ஒர்க் ஆகும் அப்படின்றது. கரெக்ட். இன்டென்டேஷன் மாத்தி போட்டோம்னா அந்த கோட் அவ்வளவுதான் ஸ்டாப் ஆயிடும். ரைட். ஓகே, all right, with that we'll end class. And yes, so continue the இந்த homework முடிக்கலையோ முடிக்காதவங்க எல்லாம் முடிச்சிருங்க. Next classல today is what, Thursday? Okay, next class is what, on Sunday? Another class, Okay, all right. Yes, okay, so she'll continue that.